کشمیر کا گولڈ مارکیٹ اس وقت بہت زیادہ الجھن کا شکار ہے کیونکہ سونے کی قیمت ریکارڈ حد تک بڑھ گئی ہے۔ اکتوبر 2024 کے آغاز میں گولڈ مارکیٹ نے ایک زبردست قیمت میں اضافہ دیکھا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ سستا سونا خریدے، لیکن ان لوگوں کا کیا جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ کشمیر میں جہاں سونے کے زیور نسلوں سے ورثے میں ملتے ہیں، سونا بیچنا اکثر ایک آخری چارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے۔ آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عمائمہ ریشی۔ حالات حاضرہ پر مبنی اس تفصیلی رپورٹ کے تسلسل میں آج بات ہوگی گولڈ اور گولڈ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے۔ کشمیر کا گولڈ مارکیٹ اس وقت بہت زیادہ الجھن کا شکار ہے کیونکہ سونے کی قیمت ریکارڈ حد تک بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے خریدار اور تاجر دونوں مشکل میں ہیں۔ لوگ اب ایسے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جن سے وہ اس قیمتی دھات کو کسی طرح سے برداشت کر سکے۔ کشمیر میں جہاں سونا صرف ایک گہنے کے طور پر نہیں بلکہ ایک تہذیبی اور معاشی اہمیت بھی رکھتا ہے، اس کی صورتحال ابھی ٹینشن سے بھرپور ہے۔ سونا ایک دنیا بھر کا تجارتی مال ہے جس کی قیمت انٹرنیشنل بازاروں کے رجحانات پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ جیو پولیٹیکل ٹینشنز یعنی سیاسی تنازعات، گلوبل انفلیشن اور معاشی اسٹیبلٹی جیسے فیکٹر سونے کی قیمت کو کافی اثر انداز کرتے ہیں۔ جب معاشی حالات خراب ہوتی ہیں تو لوگ سونے کو محفوظ سرمایہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ انڈین روپی کی قیمت US ڈالر کے مقابلے میں بھی سونے کی قیمت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر روپی کمزور ہوتا ہے تو سونا مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ انڈیا زیادہ تر سونا امپورٹ کرتا ہے۔ تیوہاروں اور شادیوں کے موسم میں سونے کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے قیمت میں عرضی اضافہ ہوتا ہے، جبکہ آف سیزن میں ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے قیمت میں تھوڑی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ سینٹرل بینکس کی پالیسی بھی سونے کی قیمت پر اثر ڈالتی ہیں۔ اگر سینٹرل بینکس زیادہ سونا خریدتے ہیں تو عام طور پر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ انفلیشن ریٹ بھی سونے کی قیمت کو اثر انداز کرتی ہے۔ سونا بھی مہنگائی کے خلاف ایک ہیج مانا جاتا ہے۔ جب انفلیشن بڑھتا ہے تو لوگ زیادہ سونے میں سرمایہ لگاتے ہیں، جس سے اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ انڈیا میں امپورٹ ڈیوٹیز اور GST بھی سونے کی آخری ریٹیل قیمت میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ان ٹیکسز میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سیدھا جویلری کی قیمت پر اثر ڈالتی ہے۔ اکتوبر 2024 کے آغاز میں گولڈ مارکیٹ نے ایک زبردست قیمت میں اضافہ دیکھا، جو ایک ایسے رجحان کو برقرار رکھتا ہے جو سونے کی قیمت کی کشش کو دکھاتا ہے۔ کئی اہم فیکٹرز ایک ساتھ آئے ہیں جن کی وجہ سے سونے کی ڈیمانڈ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اس کے علاوہ معاشی حالت میں مسلسل انفلیشن کا اثر بھی ہے جو پیپر کرنسی کی پرچیزنگ پاور کو کم کر رہا ہے اور انویسٹرز کو گولڈ کی طرف لے جا رہا ہے، ایک ایسے ایسٹ کے طور پر جو اپنی قیمت کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب انڈیا نے 2024 کے بجٹ میں گولڈ امپورٹ کرنے پر لگنے والی ڈیوٹیز کو 15% سے کم کر کے 6% کر دیا۔ گولڈ اور سلور کے بارز، کوائنز اور فائننگز پر لگنے والی بیسک ڈیوٹی بھی 6% کر دی گئی، جبکہ گولڈ اور سلور اور پر ڈیوٹی 5.35% تک گرا دی گئی۔ سلور پر لگنے والی کسٹم ڈیوٹیز میں بھی کمی لائی گئی۔ اس فیصلے کو ہر طرف سے پسند کیا گیا۔ یہ تبدیلی اس وقت آئی جب سونے کی قیمت جو کہ کافی عرصے سے بڑھتی جا رہی تھی اچانک گر گئی۔ لگ بھگ 5000 پر 10 گرامز کا نقصان ہوا، جو کہ کئی سالوں میں سب سے زیادہ گراوٹ تھی۔ لیکن یہ راحت زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ چند دن کے لیے قیمت میں اسٹیبلٹی آئی، مگر اس کے بعد سونے کی قیمت دوبارہ بڑھنے لگی اور نئے بلندیوں کو چھو گئی، جس نے کئی خریداروں کو پریشان کر دیا۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ۔
दिल से बनाऊं। श्रीनगर में रहने वाली एक लड़की जिसकी चंद दिनों में शादी है, उसके लिए गोल्ड मार्केट के उतार चढ़ाव ने एक प्यारा ख्वाब तोड़ दिया। कुछ चंद महीने पहले उसने एक गोल्ड माथा पट्टी, जो कि रिवायती असर का गहना है, खरीदने का सोचा, जिसका उससे बचपन से इंतज़ार था। मगर कीमत में काफ़ी इजाफे की वजह से और अपने घर वालों पर मज़ीद बोझ डालने से कतराते हुए उसने दुख के साथ अपना ये ख्वाब छोड़ दिया। उसने हमसे कहा कि रोज़ गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, हर कोई चाहता है कि सस्ता सोना ख़रीदे, लेकिन उन लोगों का क्या जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब कीमत नीचे थी तब भी सोना महंगा था, अब तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। सोने की कीमत बढ़ने के दरमियान कश्मीर में गोल्ड लोन का रुझान तेज़ हो गया है। कई बैंक्स जैसे कि HDFC बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक अब ये सहूलत फराहम कर रहे हैं, जिसमें लोग अपना सोना गिरवी रखकर कर्जा ले सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जो कि इलाके का सबसे बड़ा माली इदारा है, इस फील्ड में रहनुमा बैंक्स के तौर पर सामने आया है। बैंक के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक गोल्ड लोन की सहूलत लगभग 150 ब्रांचेस में दस्तयाब है, जो इसे लोगों के लिए आसानी से हासिल करने जैसा बनाता है। लोन की रकम आमतौर पर गोल्ड यानी सोने की मौजूदा बाजारी कीमत का 80% होती है, जो कि गोल्ड की क्वालिटी और कैरेट के मुताबिक तय की जाती है। लोग एक साल के लिए 30 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसको बाद में रीवैल्यूएशन के बाद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। श्रीनगर में रहने वाले अरशद के लिए गोल्ड लोन मुश्किल वक्त में एक अमली हल बना है। उसने हमसे कहा कि इंसान सोना बेच भी सकता है, लेकिन अक्सर जज्बाती वजूहात होती हैं जो किसी को ये कदम उठाने से रोकती हैं। कश्मीर में जहाँ सोने के जेवर नस्लों से विरसे में मिलते हैं, सोना बेचना अक्सर एक आखिरी चारा समझा जाता है। गोल्ड लोन की सहूलत लोगों को इस उलझन से निकालने में मदद करती है। अरशद ने बात करते हुए इजाफा किया कि इससे लोग अपनी कीमती चीज़ें अपने पास रखकर भी अपनी फ़ौरन ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। सोना सिर्फ जेवर के तौर पर नहीं, बल्कि रिवायत का हिस्सा रहा है, खासकर शादियों में, जहां ये दौलत और रुतबे की निशानी समझा जाता है। सोने का गहना अक्सर नस्लों तक विरसे में दिया जाता है, जो ख़ानदानी विरसे का एक महसूस करने वाला रिश्ता बनाता है। ये दात माशी सूरत हाल में भी एक अहम किरदार अदा करती रही है, जिसकी मिसाल श्रीनगर का सराफ बाज़ार है, जो सोने की तिजारती मरकज़ के तौर पर मशहूर है। कश्मीर में अब कम कीमत और कम कैरेट वाले सोने का रुझान भी आम होता जा रहा है। एक सुनार जो ज़्यादातर सस्ते और मकबूल कीमत के आइटम्स बेचता है, ने अब अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उसने बताया कि सोना ख़रीदना अब बहुत लोगों के लिए एक दूर का ख्वाब बन गया है। जब से कीमत बढ़ी है, लोगों ने उसकी दुकान पर आना ही छोड़ दिया है, इसलिए उसने चांदी और नकली जेवर बेचना शुरू कर दिया है। उसके लिए ऑल्टरनेटिव जेवर यानी इमिटेशन और कम कैरेट का सोना एक लाइफलाइन बन गया है, ख़रीदार और बेचने वाले दोनों के लिए। एक मशहूर सुनार ने भी हमें बताया कि कश्मीर में रुझान 18 कैरेट जेवर की तरफ है, जबकि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में 22 कैरेट ज़्यादा मशहूर है। ये फ़र्क अक्सर लोगों को गोल्ड बाहर बेचते वक्त उलझन में डाल देता है, खासकर जब रीसेल वैल्यू का सवाल हो। अब जब हॉलमार्किंग लाजमी हो गई है, तो ख़रीदार अपने जेवर की असलियत हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID नंबर के ज़रिए जान सकते हैं। उन्होंने ये भी हमें बताया, ये मशवरा दिया कि कस्टमर्स BIS ऐप का इस्तेमाल करके अपने जेवर की प्योरिटी चेक कर सकते हैं, बस सिर्फ एक HUID नंबर एंटर करना होता है। उन्होंने ये इजाफा किया कि कश्मीर में पहले एडवर्ड कॉइन्स को पसंद किया जाता था, लेकिन अब ये रुझान बदल रहा है। अब लोग MMTC सर्टिफाइड 24 कैरेट कॉइन्स लेना पसंद करते हैं, जो सर्टिफिकेट के साथ आते हैं और उनकी प्योरिटी की गारंटी भी होती है। नाजरीन, सोना हमेशा से भरोसेमंद और चाहने वाली चीज़ रही है, ख़ासकर हिंदुस्तान में, जहाँ ये सिर्फ जेवर नहीं बल्कि सकाफ़ती और माशी अहमियत भी रखता है। लेकिन ये मानना ज़रूरी है कि सोने की कीमत कभी एक जैसी नहीं रहती, ये बढ़ती है और घटती भी। नाजरीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।